का क्या कहना। ओम शांति 21 एप्रिल 24 मधुर अव्यक्त महावाक्य रिविजन कोर्स 30/3/69 टॉपिक अच्छी तीव्र पुरुषार्थर लगन को ज्वाला स्वरूप परिवर्तन करे बेहेदर वैरागर तरंग विच्छुरित कर। आज बाप दादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे तीनोटी रेखा को देखुछंती, जेउथिरु गोटिए हैला परमात्मा पालनार भाग्यर रेखा। एई भली परमात्मा पालनार भाग्यर रेखा सारा कल्प भितरे एबे एही गोटिए थर ही मिली थाए। केवल एही संगम युग व्यतीत आउ केबे भी एही परमात्मा पालनार भाग्य प्राप्त होई परिबो नहीं। तेबे यही पालना मध्य बहुत कम पिला मानकु प्राप्त होइथाए। द्वितीय रेखाटी हैला परमात्मा पाठपढ़ार भाग्यर रेखा। परमात्मा पितांक द्वारा पाठ पढ़िबा मध्य केते बड़ भाग्य, जहाँकि स्वयं परमात्मा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती। तृतीय रेखाटी हैला परमात्मा प्राप्तिर रेखा। टिकिए भाभी देख, तुमको केते सबु प्राप्ति मिली, समस्त को मने अच्छी ना। प्राप्ति गुड़िकर तालिका केते लंबा, तेणु प्रत्येकंकर मस्तकरे एही तीनोटी रेखा चमकुछि। निजको एही भली भाग्यवान आत्मा मने करुछ। पालना, पाठपढ़ा एवं प्राप्ति एहा सहित बाप दादा पिलांकर निश्चय आधार रे आत्मिक निशा को मध्य देखुछंती। प्रत्येक परमात्मा संतान केते निशारे रहुछंती। सारा विश्वरे एवं सारा कल्परे उच्च ठारू उच्चरू उच्च मध्य अटंती, महान मध्य अटंती एवं सर्वश्रेष्ठ पवित्र मध्य अटंती। तुम भली पवित्र आत्मा जहाँकि शरीर रे मध्य पवित्र एवं मनरे अर्थात संकल्परे मध्य पवित्र तथा देवता रूपरे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आउ केही भी नहांती। ता सहित हाईएस्ट अर्थात उच्चरू उच्च मध्य होइथिबो, होलीएस्ट अर्थात श्रेष्ठ पवित्र मध्य होइथिबो एवं रिचेस्ट अर्थात सबुठारु धनशाली मध्य होइथिबो। बाप दादा स्थापना समय रे मध्य पिला मानकु स्मरण कराई देउथिले एवं तुरंत खबर कागज रे मध्य बाहर करथिले जे ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अर्थात ओम मंडली सारा विश्व रे सबुठारु धनशाली अटे। यह हेउची स्थापना समय तुम मानंकर महिमा। दुनिया रे जेते भी कोटि कोटि पति होइथाउ, किंतु गोटिए दिन रे तुम मानंक भली धनशाली होई परिबो नाही। तेबे तुम मानंकर एते धन हबार आधार कौन? बहुत छोटिया विधि। लोक माने रिचेस्ट हेबा पाई केते मेहनत करुछंती, किंतु तुमे माने केते सहजरे मालामाल होई चलीछ जानिछ ना। यार साधन बा विधि कौन? केवल गोटे छोटिया बिंदुटी लगाइबार अछि, बास बिंदु लगाई चाल, रोजगार होई चलिला। आत्मा मध्य बिंदु, बाबा मध्य बिंदु। जदि आत्मा को मने पकाइल तेबे आयर वृद्धि हैला। एमिति भी लौकिकरे मध्य देख, बिंदु अर्थात शून्य लगाइबा द्वारा ही संख्या वृद्धि होता है। एक आगरे बिंदु लगाई देले ताहा 10 हो जाउची। दुईटी बिंदु लगाई तीनोटी बिंदु लगाओ, चारोटी बिंदु लगाओ, संख्या बढ़ी बढ़ी चलिबो। तेणु तुम मानकर साधन केते सहज। मु आत्मा अटे, जदि यही स्मृतिर बिंदु लगाइले तेबे संपत्ति जमा होई गला। पुणी बाबांकर स्मृति रे बिंदु लगाओ,
ଆହୁରି ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହେଲା। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ରାମାର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଦେଲ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏବେ କୁହ, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ? କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି? କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି କି? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ସାଧନ କେବଳ ଏତିକି କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବଜାଅ। ଏହା ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ନା କେବେ କେବେ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି, କେବେ କେବେ ଲାଗିଯାଉଛି? ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କଥା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ଯଦି କେହି ତୁଡ଼ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବି ସେ ଯଦି କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ପେନସିଲ ବା କଲମ ରଖି ଦେବ ତେବେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କେତେ ତେଢ଼ା ଅଟେ ଲେଖିକରି ଦେଖ ତ, ତେଢ଼ା ଅଟେ ନା? କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବାର ବିଧି ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଦେହୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ତେବେ ବି ଏହାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେବା। ଅଶରୀର ହେଉଛ ବା କର୍ମାତୀତ ହେଉଛ, ସବୁର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରି ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସୁଛ ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁର ତିଲକ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଅ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭଳି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିର ତିଲକ ଲଗାଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ମୃତିର ତିଲକ ଯେପରି ଲିଭି ନଯାଏ। ଅବିନାଶୀ ଅଲିଭା ତିଲକ ଲାଗିଛି ତ? ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ହଲ୍ ଭିତରେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମେହନତ କରି କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ନିଦକୁ ଭୋକ ଶୋଷକୁ ଭୁଲି ଆଗ ଧାଡ଼ି ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାକାରରେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ ସେହିପରି କର। ଏଠାରେ ଭାବୁଛ ନା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ନମ୍ବର ମିଳିଯାଉ, ପୁଣି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ସାକାରୀ ଦୁନିଆର ନିୟମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତେ କି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ଜାଣିଛ କିପରି ହେଉଛି? ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟର ହେଲା ନୟନ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପଛରେ ବସିନାହଁ, ନିକଟରେ ହିଁ ଅଛ। ଶରୀର ହିସାବରେ ହୁଏତ ପଛରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆଗବାଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପାଖବାଲାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ନିଜର ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିନ 2ଟା ଠାରୁ ଲାଇନ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ଜାଣୁଛନ୍ତି
ଯେ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇ ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ରୂପକ ମାଲିସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମାଲିସ କରିବା ଦେଖିଛ ନା? ବହୁତ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ସିଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳନ ଋତୁର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାବା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକିଲଧା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଦେଖ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଥିଲ? ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ, ସହର ଭିତରୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର କରିନେଲେ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ନା ଜାତି ଦେଖିଲେ, ନା ଦେଶ ଦେଖିଲେ, ନା ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ। ତାହା ହେଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କଳା କି ଗୋରା, ଶ୍ୟାମ କି ସୁନ୍ଦର, କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଅଟେ। ତେବେ କୁହ, ବାବାର ସ୍ନେହ ଅଧିକ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିକ? କାହାର ଅଧିକ? ଉଭୟଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ସ୍ନେହକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ସାହସ ତଥା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର 15 ଦିନର ଚାଟ୍ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଯଦିଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଯେତିକି ଫଳାଫଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ନାହିଁ, ପୁଣି ବି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅବହେଳାପଣିଆର, କେବେ ଆଳସ୍ୟର ଅଧୀନ ହୋଇ ଏଥିପ୍ରତି କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହୋଇ ହିଁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ, କହିବେ ନାହିଁ, ହୋଇ ହିଁ ଯିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆର ଭାଷା। ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ହେଲା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ବାପ ଦାଦା ତ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା। ଯଦି ଫାଇଦା ନାହିଁ ତେବେ ବାଇଦା ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାଇଦା ପଛେ କର, କାହିଁକି ନା ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇ ତ ଖୁଆଉଛ ନା। ତା ସହିତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପକୁ ଆଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୁଅ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାକି ରହିଥିବା ମନର ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଯାହା ବି ହିସାବ କିତାବ ଅଛି
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କର। ଲଗନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସହାୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହିଁ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲଗନ ଯଦି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଯୋଗାଗ୍ନି ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ବି କରାଇବ। ତା ସହିତ ବେହେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ କରିବ, ବେହେଦର ବୈରାଗର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ରୂପ ବା ମହାଶକ୍ତି ରୂପ ବା ସର୍ବଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେହି ମହାଶକ୍ତି ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଚାହେ ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଅଟ। ସାଗର ନୁହେଁ, ନଦୀ ଅଟ, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଶୀତଳତା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ସେବା କରିବା। ତେବେ ବାପଦାଦା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବା ରୂପରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସମୟ ସାଧନ ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗାଅ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି କମ୍ ଲଗାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମାନସିକ ସେବା, ବାଣୀର ସେବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଖୁସି ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କର, ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି କର। ମୋତେ ଦେବାର ହିଁ ଅଛି। ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନେବା। ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଇକରି ହିଁ ଯାଉ। ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଦାତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଲି ଖାଲି ଫେରି ନ ଯାଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନ କରି ଖାଲି ଯାଉନଥିଲା। ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର। ଯିଏ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବା ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛି, କିଛି ପାଉଛି ନା ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦାନ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅଖଣ୍ଡ ଦାତା ହୁଅ। କେହି ତୁମକୁ କିଛି ନ ମାଗୁ। ଦାତା କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମାଗିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେବି। ନା, ଅବିନାଶୀ ମହାଦାନୀ ମହାଦାତା ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ମହାନ ଦାତା ହେବାର ସେବା ପ୍ରଥମେ କର। ତୁମେମାନେ ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ହେଉଛ।
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସେବା। ଏହା ସହିତ ବାପଦାଦା ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ବାପଦାଦା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦେଶର ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୋଜନା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାକାରରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 13ଟି ଜୋନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରୁ ଅତି କମରେ ଜଣେ ହେଉ ପଛକେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ କୁହ ବା ଆଉ କିଛି କୁହ, ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବା ବାଲା କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିମିତ୍ତ କର। ଏହା ତ ବାପଦାଦା ଅତି କମ୍ ହିସାବରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନିମିତ୍ତ ହେଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଜୋନ୍ ବାଲା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସେବାଧାରୀ ମାଇକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାପଦାଦା ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଦେଶୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଆହୁରି ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ନିକଟକୁ ଆଣ। ସହଯୋଗୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଆଣ। ଏହା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ତଥା ମଧୁବନରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କର। ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ଭଟ୍ଟି କହୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ କର। ଚାହେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଗଠନରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମେହନତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଲାଗିବ ଯେପରି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ସମୟ ଦେବା, ମେହନତ କରିବା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅତି ସହଜରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାପଦାଦା କହିଛନ୍ତି ନା, ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟା ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ ରୂପର ସ୍ନେହ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେହନତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏହିଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମେହନତ କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ମେହନତକୁ ସମାପ୍ତ କର, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବ? ଆଗକୁ ବାପଦାଦା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ବାପଦାଦା ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ବାପଦାଦା ନା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହାଜି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜି ହାଜିର। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ। ମେହନତକୁ ମୋହବତରେ କଟ୍ କର। ଏବେ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଳନ କର, ମୋହବତ ଦ୍ୱାରା, ଆଳସପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଆଳସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଲା ତ? କିଛି ରହିଗଲା କି? ଦାଦି ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି ବାକି ରହିଗଲା କି? ଦାଦି ତ ମୁର୍କି ହସୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଅପରେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଖେଳ ଭିତରେ ଖେଳ। ଖେଳ ଭଲ ହେଲା ତ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କର। ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ
ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଏଇଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖ। ଏମିତିକି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିବ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖୁଥାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଅଧିକ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରି ଚାଲ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ମାସର ଚାର୍ଟକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ, ତାପରେ ବାପ ଦାଦା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମା ପାଳନର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଏମିତି ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ: ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଦାରୀ ଭବ। କଥାରେ ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାତାବରଣର ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସଚ୍ଚା ସେବାଦାରୀ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବିମାନକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉ। ଏବେ ଏହିଭଳି ସେବା କର। ସ୍ଲୋଗାନ: ବିଘ୍ନ ରୂପକ ସୁନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ବର୍ଷ ପାଳନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ଲିଓ 3 ସମାନ। ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅଟେ।